할렐루야. 할렐루야. 오늘 주 앞에 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 유스들이 또 우리 청년들이 찬양대가 이렇게 새로 이렇게 더 서서 찬양하는 모습에 너무나 감동스럽고 얼마나 아름다운지 참 밑에서 찬양하면서 우리 주님이 이곳에 함께 하셔서 기뻐할 줄로 믿습니다. 찬양하는 우리 찬양대와 또 성가대와 우리 성도들에게 주의 놀라운 은혜와 축복이 함께하여 주실 줄로 믿습니다. 우리 교회가 깨어나야 될 줄로 믿습니다. 영적으로 깊은 잠에서 일어나야 된다는 거예요. 우리 좌우 옆에 분에게 우리 교회가 깨어납시다. 집사님, 성도님 일어나세요. 어떤 분이 목사님이 우리 일어납시다. 영적으로 일어납시다. 그러니까 막 졸던 분이 뻘떡 일어나더라는 거예요. 조는 분이 한 분도 없기를 주의 이름으로 축원합니다. 영적인 싸움, 교회여 깨어라 라는 6번째 제목을 가지고 은혜를 나누기를 원합니다. 제가 계속 말했듯이 사람은 영적인 존재라는 거예요. 사람이 육체 안에 영이 존재한다는 거예요. 하나님께서 사람을 흙으로 만드시고 그리고 그 코에 생기를 후 불어넣었더니 생명이 되었다. 이것은 사람이 움직였다, 사람이 액션했다라는 뜻보다 생명이 되었다라는 것은 하나님의 영이 들어가 있다라는 거예요. 하나님의 영이 함께 하다는 뜻이에요. 그것은 바로 하나님과 대화한다는 뜻이에요. 하나님과 교제한다라는 뜻입니다. 근데 사람들은 아담과 하와가 하나님을 떠나고 범죄함으로 말미암아 점점 물이 저 태평양을 향하여 떠난 것처럼 하나님을 떠나서 심지어 사람들은 우리는 하나님이 필요 없습니다. 우리는 하나님이 우리를 만드시지 않았습니다. 우리는 자연적으로 생겨난 존재입니다. 사람들은 각자 제 갈 길로 가게 되었다는 사실. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리가 범죄해서 하나님을 떠났음에도 불구하고 하나님은 오늘도 사람들을 불러주시고 저와 여러분을 불러주셔서 오늘 이 자리에 하나님을 예배케 하여 주시는 줄로 믿습니다. 많은 사람들이 하나님을 떠났지만 오늘 또 하나님은 그의 자녀들을 부르시면서 나는 너를 사랑한단 말이야. 너는 영적으로 깨어나라. 영적인 눈이 뜨라고, 영적으로 일어나라고 말씀하여 주십니다. 하버드 대학의 정신신경학과 신경학 박사인 알렉산더 EBEN 이분은 무신론자였어요. 이분은 하나님이 없다라고 생각했어요. 열심히 노력하면 성공할 수 있고 열심히 노력하면 최고로 갈 수 있다. 그래서 이분은 미국의 세계에서 최고인 대학 하버드 대학의 신경정신과 의사까지 되면서 그리고 15년 동안 하버드 대학에서 교수로 사람들을, 학생들을, 세계 최고의 지성인들을 가르친 사람이에요. 그런데 이분이 어떻게 크리스찬이 되었을까요? 이분이 어떻게 하나님을 예배하고 이분이 어떻게 하나님이 살아계심을 믿고 그의 삶이 완전히 전에는 하나님이 없다라고 그런 삶에서 늘 주일마다 예배하고 늘 기도하고 하나님과 깨어나는 영적으로 깨어나는 역사가 있었을까요? 제가 비디오를 준비했으니 여러분 잘 보시기를 바랍니다. 우리 비디오를 한번 틀어주시면 감사하겠습니다. He says he has been to heaven,
He can prove it, and he's returned with a message for us all. Nightline anchor Terry Moran tells us his story. At the Alexander home in Lynchburg, Virginia, Come, Lord Jesus, our guest. grace is different now. Eben Alexander's a Harvard neurosurgeon who nearly died 4 years ago when a ferocious E. coli meningitis infection attacked his brain and plunged him deep into a coma for a week. Brain scans showed that all the parts of his brain that give us consciousness, thought, and memory were not functioning. They should be a very rich network of them all through both sides, and yet we don't really see that because they're all filled with pus. Doctors gave him up for dead, but after a week, Eben Alexander awoke with, he says, a wondrous memory. Did you go to heaven? Yes. I was rescued by this beautiful spinning white light that had a melody, indescribably beautiful melody with it, that opened up into a bright valley. God was there, he says, as a vast presence of love. And Eben says there was a young woman who soared across heaven with him on a butterfly wing and who gave him a message to take back. The concepts came straight into my mind. You are loved. You are cherished. There's nothing you have to fear. There's nothing you can do wrong. And that woman, after he recovered, Eben saw a picture of his long-dead sister who he had never met. It was her. It was the most profound experience I've ever had in this life. A lot of people are going to say, Doctor, it was a hallucination. I know this was not a hallucination. It really occurred, and I know it occurred outside of my brain. Many of his colleagues in neuroscience are deeply skeptical, saying his brain must have produced those visions, perhaps as he awakened. But Alexander says the crystal clear experience he had is incompatible with the random confusion of a brain rebooting. He's now on a mission to share his story. Our soul, our consciousness, our spirit doesn't depend on the existence of the brain and body at all. After he came out of his coma, before he talked to anyone else about his near-death experience, Eben Alexander wrote down everything he could remember. 20,000 words he described in detail. That young woman on the butterfly wing. And it wasn't until he saw the picture of the dead sister he never knew that he realized Diane, as he says, it was her. Quite a story. So are a lot of his colleagues contending with him, challenging him on the science? A lot of his colleagues are challenging him on the science, but he... 이렇게 내 인생을 주관하시는 분이 여호와 하나님이라고 하나님은 말씀하시면 너에게 믿는 자가 되라고 말씀하고 있어요. 그분을 나를 받아들여라, 나를 영접하라, 나와 함께 동행하라. 너희가 믿을 때만이 나를 믿음의 눈으로 볼 수 있도록 믿음을 주시고 또 믿음의 눈으로 바라보라고 우리 주님은 오늘 또 저와 여러분에게 말씀하여 주신다는 사실이에요. 그렇기 때문에 사랑하는 성도들 여러분, 우리는 이 시대에 영적으로 깨어나야 할 시대인 줄로 믿습니다. 모든 사람들이 하나님을 부정하고 영적인 세계가 없다라고 이야기하고 그들은 세상과 영적인 하나님과 아무 상관없이 살아간다 할지라도 영적으로 깨어있는 사람은 하나님을 인정하는 거예요. 영적으로 깨어있는 사람은 그분을 기쁘게 하는 삶을 살아가는 거예요. 내가 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 할까? 내가 어떻게 하면 하나님의 영광을 돌릴까? 이런 삶으로, 이런 생각으로 가득 차야 한다는 사실입니다. 오늘 본문에 보면 에베소서 교회를 향하여 바울 사도는 이렇게 말하고 있습니다. 18절에 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를. 여기에서 깨어를 집중하여 보시기를 원합니다. 무엇에 깨어 있으라고 말씀하고 있는가요? 어떻게 깨어 있느냐 이거예요. 사람은 잠을 자야 합니다. 근데 사람뿐만 아니라 동물뿐만 아니라 식물들도 잠을 잔다고 그래요. 식물들도. 밤이 어두워지면 해가 가리워지면 다 식물들도 잠을 자는데 신경외과 의사들이 밝혀졌는데 2013년에 의학계에 밝힌 것이 신비로운 것이다. 뭐냐면 사람이 잠을 잘 때에 뇌가
줄어든다고 그래요. 뇌가 줄어들면서 그리고 뇌 속에 있던 불순물들을 다 청소한다는 거예요. 그러니까 물로 우리가 부엌이나 물로 설거지를 하듯이 우리 안에 있는 불순물들, 그러니까 나쁜 생각, 헛된 생각들을 잠을 잘 때 뇌에서 다 씻어놔. 잠을 자면 위험하기도 하지만 잠자다가 죽는 사람도 있고 혹 잠자다가 불이 나서 불에 위험한 요소, 그런 요소도 있지만 잠을 잘 때에 잠은 사람에게 꼭 필요한 거다. 그러니까 잠자지 아니하면은 사람들이 정신이 몽롱해지고 그리고 안에 있던 불순물들이 계속 쌓임으로 말미암아 사람이 스트레스를 받게 돼서 결국 큰 사고를 저지르게 된다는 거예요. 잠을 잠으로 이런 것들이 모두 깨어나요. 모두 없어져요. 사람에게 잠은 꼭 필요한데 바울은 뭐라고 하느냐면 뭐 때문에 깨어 있으라는 거예요. 지금 바울 사도는 감옥 속에 있어요. 지금 로마 감옥에 있으면서 에베소서 교회 성도들에게 깨어라고 했는데 지금 에베소서 바울 자신은 칙칙한 감옥 속에서 어두운 곳에서 제대로 잠을 잘 수가 없는 그런 상태예요. 육신은 점점 약해지고 노쇠해지고 힘은 없어지는데 쉴 시간이 필요한데도 불구하고 바울은 너희가 깨어 있으라. 사람이 이렇게 잠을 자지 않으면 몽롱한 데서 무슨 일을 할 수 없는데 바울은 왜 너희가 깨어 있으라고 말하고 있느냐. 바울 자신은 너희가 육적인 잠에서 깨라는 게 아니라 영적인 잠에서 깨라는 거예요. 하나님께서 우리 안에 영을 불어넣으셔서 사람들은 육만을 위하여 사는 것이 필요하다고 이야기하지만은 하나님께서 우리에게 영을 불어넣어 주신 목적에 따라서 우리의 영이 깨어난다는 사실이에요. 우리의 영을 깨어날 때에 우리 하나님과 교제하는 역사가 있게 된다는 사실입니다. 우리 하나님은 영을 만드시고 우리 안에 영을 불어넣어 주신 하나님이 우리에게 말씀하고 있습니다. 너희가 영적인 삶에서 깨어나라. 나를 부정하고 나를 의지하지 않았던 그 신앙에서, 그 믿음에서 다시 일어나라. 나를 향하여 일어나 빛을 발하라라고 우리 주님은 말씀하여 주신다는 사실이에요. 마가복음 13장 33절에 이렇게 말하여 깨어있으라. 그때가 언제인지 아무도 알지 못하느니라. 이 말은 그때가 언제인지 너희가 알지 못한다는 말은 뭐냐면 주님께서 말씀하셨어요. 제자들이 물어봤어요. 주님 언제 오십니까? 주님이 다시 오신다니까. 떠나갔다 다시 오신다니까. 이 깜짝 놀랄 일 아니겠어요? 그래서 제자들이 그럼 주님 언제 오십니까? 이렇게 물어볼 때 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 무화과 나무에 싹이 나고 잎이 무성할 때가 되면 내가 올 때가 가까운 줄 너희는 알아. 그때에 너희는 깨어 있으라는 거예요. 이 뜻은 무엇이냐면 한국의 나무의 상징, 한국을 상징하는 나무가 무슨 나무예요? 무화과 나무란 말이죠. 그런데 이스라엘을 상징하는 나무가 뭐냐면 무화과 나무래요. 무화과 나무. 그 무화과 나무가 상징인데 이스라엘의 1945년에 해방을 되면서 그때부터 이스라엘이 시작됐단 말이죠. 언제 이스라엘은 땅과 나라를 잊어버렸느냐면 AD 70년에 타이터스 장군이 예루살렘을 정복함으로 말미암아 이스라엘 사람들은 땅을 잊어버리고 국가를 잊어버리고 세계 각국의 저 아시아의 소아시아의 유럽으로 다 퍼져나가게 됩니다. 민족은 있지만은 국민은 있지만은 나라가 없어요. 정치할 사람도 없어요. 땅이 없어요. 이렇게 2000년 동안 유리방황하게 됐어요. 유리방황하다가 1945년에 2차 대전이 끝나면서 이스라엘은 다시 팔레스타인으로 모이게 됐고 나라를 형성해서 지금 이스라엘 나라는 어느 나라도
건드릴 수 없는 그런 강력한 나라가 되었다. 이스라엘 나라가 어떻게 그 조그만 나라가 강력한 나라가 됐느냐면 지금 미국을 움직이고 있는 나라가 미국을 움직이고 있는 사람들이 유대인이란 말이죠. 경제의 64%를 차지하고 또 식량을 시카고 현물 시대의 식량을 다 잡고 있는 사람들이 유대인이고 신문, TV, 방송 이런 모든 걸 장악한 게 유대인들이란 말이에요. 그렇기 때문에 유대인들의 힘을 세계를 이끄는 것은 미국이지만 미국을 움직이는 것은 유대인이란 말이죠. 유대인은 우린 한국이 갖고 있지 못한 핵폭탄까지 갖고 있는 나라예요. 그쪽 30억의 인구가 유대인들을 삼키려고 아무리 애써도 그 작은 나라 이스라엘을 없애지 못하는 이유가 미국이 붙잡고 있고 핵폭탄이 있기 때문에 이스라엘은 점점 부강해지고 있다는 거예요. 점점 힘이 강해지고 있다는 거예요. 이것은 무슨 뜻이냐면 무화과 나무 잎이 점점 잎이 무성해듯이 이스라엘이 무성한 것은 주님이 가까이 온 때가 되었다는 사실이에요. 그렇기 때문에 우리 주님은 뭐라고 했느냐? 너희가 깨어 있으라는 거예요. 너희가 신랑이 언제 올지, 너희가 신부로서, 교회가 신부로서, 하나님 주님이 오시는 날을 기다리는 신부로서 깨어 있으라는 말씀이에요. 우리 주님은 저와 여러분을 깨우기를 원하시는 줄로 믿습니다. 우리 주님이 가까운 이때에 너희는 일어나라. 캄캄한 인생길에서도 너희가 일어나라. 빛을 발하라라고 우리 주님은 말씀하여 주신다는 사실이에요. 그럼에도 불구하고 오늘날 교회들은 깊은 잠에 깨요. 아마 너무 풍부해서 그런지도 몰라요. 너무 물질 문명이 너무나 교회 안에 들어와서 그런지 이미 유럽 교회는 텅텅 비고 있어요. 또 한국 교회에도 마찬가지라고 있어요. 한국 교회도 기도하는 교회들이 없어요. 주님 앞에 주일날 나와서 예배하고 하나님을 사모하는 사람들이 그렇게 많지가 않아요. 점점 한국교회나 유럽교회, 역시 미국 교회들도 일부 교회들은 부흥을 하지만은 대다수의 교회들이 점점점 어두워가고 교회를 문 닫고 모스크로 팔려가는 경우도 있고 또 피자 가게로 열어가는 경우도 있고 어떤 교회는 롤러스케장으로 바뀌는 경우도 있고 이런 비극적인 일이 점점 일어나고 왜 그렇습니까? 교회들이 잠을 자고 있습니다. 교회들이 깊은 잠에 점점 빠져가기 때문에요. 사단이는 우리에게 그런 깊이 자라. 너희가 얼마나 풍부하냐. 너희가 얼마나 세상에 오락거리가 많으냐. 놀 것이 많으냐. 아직 주님이 오실 날 가까웠다고 하지만 너희는 아직 즐길 때야. 이때가 즐길 때야. 이때가 놀 때야. 이때가 내 인생의 가장 황금기야라고 사단이는 우리에게 믿음의 사람들에게 속삭이고 있다는 사실이에요. 여러분 오늘 오면서 주님의 교회 오면서 시험에 안 당한 사람 없어요? 응? 교회 나올 때 얼마나 어려움이 많이 있어요. 사단이는 쉬지 않고 우리를 주님 앞에 나와서 예배드리지 못하도록 하나님께 가까이 가지 못하도록 우리 영혼을 깊은 잠에 들게 만든다는 사실입니다. 우리는 이럴수록 주님이 가까운 이때일수록 우리는 깨어나야 될 줄로 믿습니다. 일어나야 될 줄로 믿습니다. 저를 따라 교회여 일어나라. 교회여 깨어라. 그럼 교회여 깨어라 하면 나는 안 깨어도 된다는 거예요? 에? 자기 이름을 한번 이렇게 순신아 할렐루야. 자기 이름을 좀 부르라는 거예요. 순신아 깨어라. 일어나라. 할렐루야. 일어나시기를 주의 이름으로 축원합니다.
일어난다는 것은 뭡니까? 우리가 기도해야 한다는 사실이에요. 기도는 호흡이라는 말씀이에요. 기도는 하나님과 교제하는 거예요. 기도는 하나님과 대화하는 거예요. 여러분, 대화하지 않는 부부들 봤습니까? 얼마나 답답합니까? 에? 친구랑 틀어져서 대화하지 않으면 얼마나 답답해요. 그런데 화가 나면 답답한 줄 몰라요. 그죠? 부부간에 싸워서 완전히 화가 막 났어요. 막 일주일, 2주일 얘기 안 해도 뭐 저도 깝깝하니까 나도 깝깝하지만 저도 깝깝하겠지. 이런 생각으로 하지 않아요? 우리가 그렇게 대화를 하지 않듯이 하나님과 대화하지 않으면 우리의 영혼은 죽어간다는 거예요. 우리의 영혼은 일어날 수가 없다는 거예요. 사단의 유혹에 어둠에 끌려갈 수밖에 없다는 거예요. 그렇기 때문에 주님은 우리에게 말씀한 너희가 정신 차리고 깨어 있으라. 그러므로 성도는 항상 정신 차리고 깨어 있으란 말이에요. 그렇기 때문에 바울은 뭐라고 할까? 에베소서 교회 성도들을 향하여 이렇게 말하고 있어요. 너희가 기도하고 성령 안에서 무시로 항상 깨어 있으라 라고 말씀합니다. 이 당노가 깊거나 그러면 살이 썩어도 썩는 줄 몰라요. 당노가 깊으면 살이 썩어도 아픈 줄 모르고 감각이 몰라요. 오늘날 성도들이 그런 당노의 깊은 병에 걸리지 않았나요? 영적으로 내가 기도하지 않아도, 영적으로 내가 교회를 나오지 않아도 나는 괜찮아, 내 영혼은 안전해, 이렇게 생각하지 않고 생각하나요? 이건 사단이의 방법이라는 거예요. 사단이가 우리를 깊은 영적으로 잠들게 만든다는 거예요. 그래서 우리 사랑하시는 성도요, 우리는 사단의 결박을 끊고 일어나고 깨어난 성도들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 이 교회가 이제 다음 주에 우리 전도사님 목사 안수를 받는데 참 우여곡절이 끝에 이렇게 목사 안수를 받게 되었어요. 우리 나이라고 하면 안 되고 연세 41이니까 이 침례교회, 한국 침례교회 이 정관에 보면, 법칙에 보면은 결혼 안 한 사람은 목사 안수를 안 준다고 이렇게 했어요. 근데 지금 나이가 40 하나잖아요. 근데 평생 전도사로 있을 수 없는 거 아니에요. 에? 그래서 여기 협의회에서 의견을 냈더니, 아이고, 장가를 좀 꼭 가라는 거예요. 왜 최 목사님, 전도사님 장가도 못 보내느냐 이거예요. 여러분, 공개적으로 여러분에게 광고 냅니다. 좀 찾아보시기를 바랍니다. 아멘은 꼭 찾아보셔야 돼요. 그런데 이제 목사 안수를 해야 한다고 같이 저기 담임 목사로 갔는데 어떻게 계속 전도사냐고. 장가 못 갔어도 꼭 전도사님은 내가 목사님, 내가 장가를 못 간 게 아니라 안 간 겁니다. 그래. 나는 못 간 거다. 본인은 안 간 거다. 목사 안수를 해야 하지 않겠느냐 했는데, 그때 기도를 참 많이 했어요. 우리 기도하면서 하자. 그러니까 우리 교회 협의회에서 그럼 목사 안수 해야 하지 않겠냐. 언제까지 전도사로 묵게 하겠냐. 그래서 은혜스럽게 이번에 22주년을 맞이해서 우리 목사 안수를 우리 교회에서 하기로 했습니다. 우리의 은혜인 줄로 믿습니다. 왜냐하면 베이비를 영광교회에 갔는데 8명 성도밖에 없다는 거예요. 그래서 8명밖에 없는데 가서 2달 만에 16명으로 부흥을 시킨 거예요. 할렐루야. 네? 그러니까 결혼하고 않고 교회가 부흥하고 않고 교회를 성장시키고 못 시키고 결혼과는 전혀 무관하다는 거예요. 깨어 있으면
부흥하는 역사가 있을 줄로 믿습니다. 할렐루야. 그래서 우리 전도사님은 매일 일 끝나면 와서 교회에 와서 기도하고 있어요. 늘 저녁마다 와서 하나님 앞에 무릎 꿇고 간구하니까 무슨 기도는 하는지 모르겠어요. 하나님 나 장가 보내주세요. 이런 기도 안 하지. 아마 그런 기도는 안 넣은 것 같아요. 아직까지 못 가는 거 보니까. 영혼을 위하여 성도들을 위하여 하나하나 깨어나기를 기도하니까 하나님께서 그 연약한 교회에 가기 전까지는 그 교회가 문을 닫으려고 했어요. 교회에 문을 닫아야 하느냐 아니면 계속 유지해야 하느냐. 그래서 그 교회가 풀타임으로 목회자를 서포트할 만한 재정적인 여유도 없고 또 모계지도 갚을 여유도 안 되니까 교회의 문을 닫아야 하느냐 안 돼. 그렇게 절박한 상황 가운데 기도의 사람이 가니까 하나님이 일으켜 주시더라는 거예요. 우리 각자 깨어날 때에 그 교회가 일어나는 것처럼 우리 교회도 일어나는 역사가 있을 줄로 믿습니다. 그래서 이번 목사 안수식에 사랑하시는 성도 여러분 다 참여하기를 주의 이름으로 축원합니다. 혼자만 참여해야 돼요? 말아야 돼요? 혼자만 하지 말고 아들, 남편, 이웃, 친구들 다 데리고 오시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 정우미 집사님도 남편 모시고 오시기를 바랍니다. 할렐루야. 웃지만 말고 아멘 하시기를 바라요. 아멘. 우리 이웃 믿지 않는 사람 영적으로 깊은 잠에 있는 분들을 일으켜줘야 돼요. 깨어나게 해야 돼요. 내가 깨어날 때, 여러분 깰 때에 다스는 사람을 깰 때에 나도 깨우는 역사가 있는 거예요. 나도 일어나게 되는 거예요. 아이고 나같이 이렇게 믿음도 없고 기도도 못하는 사람이 어떻게 전도하고 어떻게 다른 사람에게 예수 믿고 교회를 나오라고 이야기할 수 있어? 이러면 오히려 더 연약해진다라는 거예요. 오히려 담대하게 나가서 복음을 전하고 하나님 앞에 그 영혼들을 위하여 기도할 때에 하나님이 역사하여 주신다라는 사실이에요. 우리는 부족하지만, 우리는 연약하지만 우리 전능하신 하나님 앞에, 능력의 하나님 앞에, 권능의 하나님 앞에 나아갈 때에, 믿음으로 나아갈 때에 하나님이 이루어 주실 줄로 믿습니다. 그래서 바울은 이렇게 말하고 있어요. 누구 안에 거하라? 성령 안에 거하라는 거예요. 내 힘 안에 거하라는 것이 아니라, 내 능력 안에 거하라는 것이 아니라, 내 경험 안에 거하라는 것이 아니라 전능하신 하나님 능력의 성령 안에 거하라는 거예요. 성령 안에 거할 때 성령의 친히 역사하여 주시겠다라는 사실이에요. 내 혼자 힘으로는 안 된다는 거예요. 내 혼자 힘으로는, 영적으로는 저 사단이 마귀를 이길 수 없다라는 거예요. 그렇기 때문에 전능하신 하나님 능력의 성령을 의지하라는 거예요. 성령님은 우리 안에 계시고 우리와 가장 가까이 함께 계셔서 우리가 그분에게 구할 때 주여 내 영혼이 일어나기를 원합니다, 주여 내 영혼이 깨어서 기도하기를 원합니다 할 때 그 성령께서 친히 구하는 자들을 일으켜 주실 줄로 믿습니다. 근데 사람들은 성령을 구하려고도 안 해요. 성령을 의지하려고도 않는단 말이에요. 아예 기도하려고도 않고, 아예 의지하려고도 않고, 내가 몇 번 기도해 봤는데 응답도 없더라, 무감각해지더라, 이렇게 생각을 한다는 거예요. 거기서 조금만 더 하면 역사가 일어나는데, 저 미국의 캘리포니아의 한 광부가 큰 금광을 캐기 시작했는데 금광을 아무리 캐도 안 나오더라는 거예요. 그래서 한 젊은이가, 아무것도 가진 것 없는 젊은이가 그 금을 한번 캐기 위하여 골드러시를 찾아서 간 한 젊은이가 그 금광을 아주 싼 값에 매입을 했다는 거예요. 그 큰 돈을 많이 가진 그 금광주가 팔아버린 거예요. 금이 안 나오니까.
그런데 이 젊은 사람이 금광을 혼자, 사람도 없고 그저 혼자 시간 있을 때마다 캐보자 해서 곡괭이를 갖고 그 딱딱한 돌을 캐기 시작했는데 딱 30cm를 파고 들어가니까 거기가 황금이 나오더라는 거예요. 어마어마한 황금이 나오더라는 거예요. 그 전 금광주는 금이 안 나온다고 조금 하다가 포기해버린 거예요. 아, 여기는 이제 더 이상 금이 없어. 여기는 돌밖에 없어. 더 이상 나는 팔 필요 없어. 팔 능력도 없어. 아, 포기하자. 한 젊은이가 사겠다고 하니까 얼른 팔아버린 거예요. 잘 됐네. 이게 폐광활판인데 저 사람한테 팔았으니까 잘 됐네. 그런데 이 젊은이는 인내하면서 참고 30cm를 파 들어갔더니 돌을 파들었더니 거기에 어마어마한 금이 나오더라는 거예요. 여러분, 우리가 기도해야 하는데, 우리가 영적으로 깨어 하나님 앞에 구하고 간구해야 하는데 우리는 너무 쉽게 포기하지 않나요? 하나님은 곧 응답해 주려고 다 천사들과 함께 준비하고 있는데 나는 곧 포기해서 내 기도는 응답이 없어. 나는 힘이 없어. 하나님은 나를 떠나셨나 봐. 아니, 하나님은 내 기도를 들어주시지 않나 봐. 이렇게 영적으로 깊은 잠에 빠져들고 있지 않나요? 우리는 응답할 때까지, 하나님이 찾을 때까지 구하라는 원처럼 그렇게 구하는 성도들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 깨어날 때에 세상은 두려운 거 없는 거예요. 우리가 깨어날 때에 하나님이 응답해 주시는 거예요. 우리가 깨어날 때에 하나님이 역사해 주시는 거예요. 사랑하시는 성도 여러분, 우리가 영원히 깨어나서 늘 새벽마다 와서 기도하고 이번 주부터 저녁 기도에 있는데 함께 참여를, 바쁘지만 어렵지만 와서 8시에 와서 기도하고 일 끝나고 와서 기도하고 잠시라도 가고 이렇게 할 때에 여러분에게 영혼이 일어남으로 기쁨이 넘칠 줄로 믿습니다. 세상에 그렇게 살기 힘들다 할지라도 기도하고 나면 세상은 날개와 같이 날개 달린 것처럼 날아가는 그런 역사가 있는 거예요. 그래서 바울은 그 은혜를 체험하기에, 자기가 감옥에 있음에도 불구하고 그 은혜를 체험하고 그 감옥에서 깨어 기도했을 때 하나님의 응답의 역사가 일어났기에 에베소서 교회에 말한 거예요. 너희도 깨어나라. 내가 일어난 것처럼, 내가 구하고 감옥에 있었지만 내가 구하고 간구한 것처럼 너희도 구하고 간구할 때에 하나님은 역사하신다. 내가 믿는 하나님, 너희가 나에게 역사하신 그 하나님이 너희에게도 역사한다. 깨어라. 성령 안에서 깨어라. 우리 사랑하시는 성도 여러분, 저와 여러분이 이 22전년을 맞이해서 깨어나는 귀한 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 이 시간 기도할 때 주님, 나의 영혼을 깨워 주시옵소서. 불신으로부터 깨워 주시옵소서. 저 알렉산더 이브 박사처럼 하나님 나를 깨워 주셔서 하나님을 증거할 수 있도록 도와주시고, 하나님의 살아계심을 증거하며 하나님이 살아계심을 경험하며 체험하는 그런 믿음의 사람이 될 수 있도록 도와주시옵소서라고 이 시간 다 같이 기도하겠습니다.